हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मसले उत्ते बादल दल वालों इस गल का बड़ा हिरख किया जा रहा कि होर सिख जथेबंदियां जां होर सिख संस्थावां जां होर सिख आगू जिहड़े आ इस मसले उत्ते बादल दल दे नाल सहमत नहीं हो रहे। ये सिख संस्थावां जां सिख संगतां सिर्फ इन्नी गल करके कि बादल परिवार विच बाजी गल दे इस गल के विरोध च नहीं आ रहे। कुछ हद तक तो यह गल सही आ कि खालसा पंथ नूं सिख जथेबंदियां नूं सिख आगूआं नूं ये दुख तो हैगा ही आ कि बादल परिवार ने सिखां दे पल्ले छड्डिया कुछ नहीं। कि जी फिर की हो गया कि बादल दल दे विच बादल परिवार मुखी आ श्रोमणी कमेटी के टुटण करके इस मौके बादल परिवार के नाल जिहड़े रूसे आ उन्हां नूं तां पिछे कर देना चाहिए ते सानू सारी कौम नूं इस गल दे उत्ते एकजुटता दिखाउणी चाहिदी आ। हुण हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं किसी भी तरीके नाल खोरा लाउण दे लई बहुत चालां चलणीਆਂ ने, बहुत खजल खुआरी परिवार ने करनी है, पर इस सारे कासे दे विच साडी कौम नूं बहुत भारी नुकसान, बहुत भारी खतरा जिहड़ा बहुत औख भरे माहौल विच दी लंघना पऊगा। हुण इह कहंदे जी RSS दा एजेंट वा फलाना RSS ऐ करदी आ, सुणदा सुखबीर बादल बड़ा कलपदा। हुण सानूं इह दस रहे ने कि RSS बड़ी माड़ी है। साडी कौम एडी भी कमली नहीं हैगी कि एवें बिना गल तो कोई गल करे। पिछले 40-50 साल का नहीं, पिछले 60-70 साल का रिकॉर्ड सामने पिया कि पंथ अते पंजाब की पिठ विच छुरा मारन वाले सारे करतूतां सारे कामां दे पिछे सेंटर एक्सल TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरजीत सिंह फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मसले उत्ते बादल दल वालों इस गल का बड़ा हिरख किया जा रहा कि होर सिख जथेबंदियां जां होर सिख संस्थावां जां होर सिख आगू जिहड़े आ इस मसले उत्ते बादल दल दे नाल सहमत नहीं हो रहे ते बादल दल दे अनुसार बोली नहीं बोल रहे। इस गल दे उत्ते उन्हां ने अड्ड-अड्ड ढंग तरीकिਆਂ दे नाल जिहड़ियां हुण प्रैस नाल गल्लां बातां कीतियां जां सोशल मीडिया ते लिखिया, ये उन्हां नूं बहुत भारी दुख आ कि बादल परिवार दे करके श्रोमणी कमेटी की टुट जाण की जिहड़ी प्रक्रिया बई ये सिख संस्थावां जां सिख संगतां सिर्फ इन्नी गल करके कि बादल परिवार विच बाजी गल दे भी इस गल के विरोध च नहीं आ रहे। कुछ हद तक तो यह गल सही आ कि खालसा पंथ नूं सिख जथेबंदियां नूं सिख आगूआं नूं ये दुख तो हैगा ही आ कि बादल परिवार ने सिखां दे पल्ले छड्डिया कुछ नहीं, पर जिहड़े आगू चाहे वो बीबी जगीर कौर है, चाहे सरदार हरजिंदर सिंह धामी आ, ते चाहे ABCD कोई होर आगू आ, जिहड़े भी ये गल कह रहे ने कि जी फिर की हो गया कि बादल दल दे विच बादल परिवार मुखी आ श्रोमणी कमेटी के टुटण करके इस मौके बादल परिवार के नाल जिहड़े रूसे आ उन्हां नूं तां पिछे कर देना चाहिए ते सानू सारी कौम नूं इस गल दे उत्ते एकजुटता दिखाउणी चाहिदी आ ते भारत सरकार दा श्रोमणी कमेटी नूं कमजोर करन दा, श्रोमणी कमेटी दे टुकड़े करन दा ये जिहड़ा अटैक आ इहदे खिलाफ लामबंद होना चाहिए। अगलियां गल्लां भी वो करदे आ कि 1925 का जिहड़ा एक्ट आ वो स्टैंड करदा है, फिर आपे ही कह दिंदे आ कि जेकर कोई इस एक्ट विच अमेंडमेंट कोई सोध कुछ भी इहदे बारे करना वो पार्लीमेंट च ही होना। ते ये जिहड़ा कहंदे आ भी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक्ट बनाया भी ये पार्लीमेंट की बजाय हरियाणे की असैंबली जी पास हो गया। ये तो 1925 के एक्ट की सिद्ध मसिद्धी उलंघना है, ये पार्लीमेंट च गल होनी सी। पर नाल दी नाल ही जदों पत्रकार सवाल करते आ कि भी फिर तुसीं बहुत सारे इहो जिहे काम आप काहतों कीते
ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਮੌਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਿਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਠੋਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਠੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਤੇ ਆ ਪਵੇ, ਉਲਟ ਆ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦੋ ਚਲਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਆ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਨੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਚੇਤਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹੀ ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਐਡੀ ਵੀ ਕਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਐਕਸਲ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲਵੇ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਵਾਈਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਿਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਫਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੋਏ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਪਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੋ,
क्योंकि अपने चोण निशान के उत्ते आपां नूं वोट नहीं पैनी। हुण जिहड़े चोण निशान नूं इन्ने जोगा ही नहीं छड्डिया बादल परिवार ने कि उत्ते वोट पै जावे, फिर उस चोण निशान तो की लैना? ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੋਟ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਵਾਲੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਸਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ RSS ਦਾ ਏਜੰਟ ਵਾ ਫਲਾਨਾ, RSS ਐ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੁਣਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੜਾ ਕਲਪਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ RSS ਬੜੀ ਮਾੜੀ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਜੇ RSS ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ਜੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਆ RSS ਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜੇ ਬੋਲਣੋਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ। RSS ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ 1999 2000 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਰੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਦਲ ਲੱਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਹਾ ਦਈਏ। ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ RSS ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ RSS ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭਾਰੂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ RSS ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਹਾਈਏ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਾਈਏ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ RSS ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਹਾਈਏ ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ RSS ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਉਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 13 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਨਾ ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅਡਵਾਨੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1984-85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਹਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਉਥੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਥੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ 8-9 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਜੈਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। 13 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਵਾਜਪਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਓ ਬਸ਼ੱਕ ਦੀ, ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਲਾਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਮੜਨਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬੜੇ ਰਜਾਏ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ। ਜੇ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਇਹਦਾ ਪੈਰੋਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪੈਰੋਲਾਂ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰੋਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ RSS ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ RSS ਬੜੀ ਮਾੜੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਹਾਏ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਛਡਾਉਣੇ ਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘਰੇ ਆਵੇ ਜੀ? ਵੀਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘਰੇ ਆਵੇ? ਵੀਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘਰੇ ਆਵੇ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘਰੇ ਆਉਣ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਆ ਘਰੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੜਚਣ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਸ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲ? ਫਿਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਚੱਲ ਵੀ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿਆ ਇੱਥੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਹੇ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ ਆਰਐਸਐਸ ਕੋਲੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੋ ਜੋ ਸਰਦਾ ਫਲਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਦਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਧੱਕ ਰਿਹਾ? ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਛਡਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਵਿਖਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 100 ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਟਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੀ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟੇਟੇ ਚੜ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਸਰਸੇ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭਜਾਇਆ? ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤ ਜਾਣ, ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ 25-25 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ 3.5 ਸਾਲ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੋਂ ਟੁੱਟਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦ ਵੱਖਰੀ ਕੱਟੀ ਆ ਥੋੜੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁਭਦਾ ਦੁਖਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੋਇਆ? ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਠੋਕ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ। ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਕਿਹਨੇ ਧੱਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਧੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੈ, ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਆ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਭਗਵਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਸਾਡਾ ਹਰਵਿੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਮਾਰਨਗੇ ਚੀਕਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਆ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸੀਏ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਸੀ ਬੁੱਚੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਖੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਬੈਠਣਾ ਇੱਥੇ, ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ, ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਧੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਗਿਆ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਏ ਬਚਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਠੋਕਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਜੇ
ਭਗੌੜਾ ਫਰਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਬਚੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੇ ਸਿੰਘ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਠੋਕਤਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਉਹਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਟੱਬਰ ਲਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਹਾਰੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਭਾਲਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਟ। ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਧੜੀ ਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਯੋਧਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਆ ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਸੇੜ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਕਿਹਨੇ ਤੋਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਆਰਐਸਐਸ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸੱਤਾ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਹੁਣ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੇ ਕਮਰਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਹਨੇ ਰੋਲੀ? ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ? ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਸੰਤੀ ਤੋਂ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਭਗਵਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਜਗਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਰਐਸਐਸ? ਉਹ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਦਾ ਲੜਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੋ।
सो जिहड़ा अकाली दल है वो होर चीज सी। जिन्ना टाइम इस वहम चों नहीं निकलते उन्ना टाइम ये काम जिहड़ा वो लोट नहीं आउंदा। सानू ये नहीं भुलेखा कि वो अकाली होर सी, पर साडी कौम का बहुत बड़ा हिस्सा अज भी इस गधी गेड़ च पिया होया भी नहीं जी चोण निशान तकड़ी अकाली दल। ते जदों धर्म युद्ध मोर्चा लग्या उदों जिहड़े सिख नौजवान कौम के हक्कां हितां लई लड़न लई तुरे उन्हां बारे इन्हां दा रवैया की हुंदा सी, साडा इन्हां नाल कोई संबंध नहीं जी। अज जेकर कोई पंथ की गल करन वाला तुर पवे फिर यही हाल आ, साडा इन्हां नाल कोई संबंध नहीं जी। भाई तुहाडा संबंध है किहदे नाल? संत भिंडरां वाले भी यही कहंदे हुंदे सी भी जिहड़ा भी सिख उठ के पंथ लई तुरदा साडे अकाली दल दे प्रधानां दा उन्हां बारे यही हुंदा भी साडा कोई संबंध नहीं। आ हुण पंजाब दी धरती उत्ते आरएसएस वालियां तो बाद विच दूजी विपता जिहड़ी खड़ी होई है ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਨਕਲੀ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਰਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਮ ਗੱਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਲਟਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਜਿਹੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੰਦ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਖੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਪੰਥ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੌਣ? ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਉੱਭਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਨਵੀਂ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਤ ਆ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅਖੇ ਜੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-5 10-10 ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, 15-15 10-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਕੇ, ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਮਰੀਏ ਤੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਹਿਣ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਕੋਈ AK-47 ਚੱਕਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ, ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪਵੋ, ਆਓ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1000-2000 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਵੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰਨ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਕਣੇ ਪਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਬਚੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਇਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਥ ਲਈ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦੇਤਾ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰਤੀ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਪੰਥ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਸਾਡੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ RSS ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੀਲੀਆਂ ਬੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਾਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਨੂੰ ਵੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜਬੜਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਆ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਹਵਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਢਵਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਰਧ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਲਕੀਰ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਏ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੱਕੀਏ। RSS, ਭਾਜਪਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।